مشاهدي الكرام، أهلا بكم. وضع جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس تحديات المنطقة أمام قادة العالم، فبين حلم الدولة واستنفاذ الحلول فلسطينيا إلى التداعيات المتتالية على إبقاء الملف السوري على حالته ومن وقع أزمات الإقليم الاقتصادية، جاء تنبه الملك وتنبيهه إلى أهمية تبني إجراء سريع لحل معضلات المنطقة. فكيف نقرأ الخطاب الملكي؟ وما هي أبرز مفاتيحه لتفسير الحلول لأزمات المنطقة سياسيا واستراتيجيا؟ وكيف نقرأ رؤية الملك لوضع السلام العربي الإسرائيلي ومشاكل المنطقة والوضع السوري؟ وما هي أبرز الأسئلة التي فتحها الخطاب الملكي وستبقى تنتظر الأجوبة التي استبق الملك المجيبين عليها بقوله كفى تأخرا في الموضوع الفلسطيني؟ نطرح الخطاب الملكي في رؤية تحليلية مع كل من معالي الدكتور صلاح البشير وزير الخارجية الأسبق، والدكتور حسن أبو نعمة السفير الأردني الأسبق في الأمم المتحدة. ونرحب بمداخلات السادة المشاهدين الكرام وآرائهم. أهلا بكما ضيفي الكريمين. ولكن قبل أن نبدأ بالنقاش معكم والأخوة المشاهدين أيضا، نذهب الآن لمتابعة نص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني، ثم نعود بالتفسير والتحليل لآفاقه ومعطياته. نتابع. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished heads of delegations, members of the General Assembly. Thank you. It is an honor to join this eminent gathering. Allow me to offer Jordan's sincere congratulations to His Excellency Jermak. Your Excellency, be assured of Jordan's full cooperation. And, Mr. Secretary General, may I also express to you Jordan's appreciation for your untiring efforts. I welcome your voice and the voices of world leaders of many religions who stand with billions of Muslims worldwide in rejecting provocations meant to divide those of different faiths. Islam teaches us to honor all human beings, promote tolerance, and show mercy. As a Hashemite and a descendant of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, I condemn all acts that vilify the name of the Prophet or falsely use his name or the name of Islam or any other religion for that matter to justify violence and evil acts such as we have recently witnessed. There are no sidelines on this issue. All of us of every faith everywhere must be proactive in promoting understanding and a much stronger global dialogue. My friends, to unite our strength, these 4 words in the United Nations Charter are not just an old dream. They are a modern urgency. The UN and this General Assembly, empowered and strong, are needed today as never before. In my region, we have important tasks ahead to provide new and better opportunities for our people, especially our youth, to avert the dangers of regional instability and conflict, to fulfill the universal desire, the basic human right to live in freedom, dignity, justice, and peace. The international community has a crucial interest in supporting countries that are taking risks for peace and for reform. In Jordan, we have charted our course guided by our heritage, our mutual respect, and moderation. Our Arab Spring journey is one of opportunity
to accelerate homegrown reforms and achieve national goals. Last year, I stood before you and spoke about the reforms that were on the horizon. Since then, new and comprehensive constitutional amendments, as well as new laws, have created a matrix of institutions and principles to support our path of reform and democratization. And with the new year, we will have our new parliament and our Jordanian summer will begin. My friends, I'd like to address the tragic situation in Syria. Violence must end immediately, and a transition must begin now. There is no alternative to a political solution that will end the bloodshed, restore security and stability, and preserve the territorial integrity of Syria and the dignity and unity of its people. The UN has an important part to play in helping people commit to a political solution. Jordan will do all in its power to support the newly appointed representative of the Secretaries General of the UN and Arab League, Mr. Al-Akhdar Ibrahimi. The peoples of Jordan and Syria have long and deep ties. Since the current crisis erupted, over 200,000 Syrians have sought refuge in Jordan. This has put heavy pressure on our limited resources and our economy. Yet we as Jordanians have opened our arms, as we have many times in the past, for others in need. As we continue to shoulder this responsibility, international support is essential. And we are very grateful for the generous response of governments, international bodies, and dedicated UN organizations. The somber reality is, however, that more will be needed as the camps grow more crowded with vulnerable families and the cold desert winter approaches. So I call upon the countries of the United Nations to work together to prevent a humanitarian disaster. My friends, while we deal with these challenges, we must never lose focus on the crisis at the heart of the region. For almost 65 years, the Palestinian people have been the exception to the UN promise, the shelter of international law and human rights, except not yet, the dignity of living in freedom and security, except not yet, the right to self-determination, except not yet. Enough. As the Arab Spring demanded dignity, for all, so it demanded the end of exceptionalism. No single issue causes greater anger than to tell an entire people that when it comes to global justice, they don't count. The Arab summer cannot bear its full fruit until the Palestinian-Israeli conflict ends, and ends with a just peace and a Palestinian state living side by side with a secure Israel at peace with the entire region. Earlier this year in Amman, we succeeded in getting both sides back to the table for exploratory talks. Then positive traction stopped again. Illegal settlement building and unilateral actions continue, constituting direct threats to a negotiated peace. We are also extremely concerned by threats to Jerusalem and the sanctity of its Muslim and Christian holy sites.
The Al-Aqsa Mosque and compound Al-Haram al-Sharif of East Jerusalem is under Hashemite custodianship, a special role recognized by the 1994 Jordan-Israel Peace Treaty and protected as occupied territory by international law. It is Islam's third holiest site, and its importance to 1.7 billion Muslims, 1/4 of the world's population, is similar to the importance of the Kaaba itself. Let me be absolutely clear. Any invasion or division of the site of Al-Masjid al-Aqsa would be viewed not only as a breach of Israel's obligations, but as a profound religious transgression. The international community must send a clear message that such a transgression or any attempt to erase the Arab, Muslim, or Christian identity of Jerusalem will not be tolerated. What is needed now is the full weight of our nations united. Neither the parties nor the world can afford continued hostility and insecurity. There may be a rare window of opportunity later this year after the US elections to achieve what both sides so urgently need: 2 states at peace, Palestine and Israel both secure, both free to look forward on the basis of a just, comprehensive, and final settlement. This has always been and will remain a foremost priority for Jordan. And let me say here, as I have said before, that the Arab world is seeking peace, real peace, diplomatic relations, economic relations, trade, investment, a new normality in peace where people are safe in their homes, where communities are able to build, and where cooperation helps the entire region prosper. All this has been on offer since 2002, over 10 years, under the Arab Peace Initiative, through which 57 Arab and Muslim countries have reached out collectively to Israel. And it is time for Israel to turn around, look to the future we share, and make a just and lasting peace with the Palestinians. My friends, almost 70 years ago, countries from every continent chose to come together in hopes of a world united in peace and respectful of all humankind. And after a bitter, destructive global war, the United Nations was the right step, the brave step. Today, almost 3 generations later, we have learned that it is not enough to make the right choices. We must also pursue effective action, not only as nations, but as nations united. We must take the right steps, the brave steps, now. Thank you. أعزائي المشاهدين، نعود لمتابعة النقاش حول مضامين الخطاب الملكي مع ضيوفنا في الاستوديو، وأيضا بانتظار ملاحظاتكم التي بدأت بعضها بالوصول. سعادة السفير الدكتور حسن ونعمة، كيف تقرأ أهمية مثل هذا الخطاب في مثل هذا المنبر وفي هذا التوقيت السياسي العالمي أيضا؟ أولا، الخطاب بحد ذاته هام جدا ومركز ودقيق، وعالج قضايا الساعة، ليس فقط القضايا التي تهم الأردن، بل قضايا تهم المنطقة بأسرها وتهم العالم، لأن لها أبعاد وانعكاسات على مجمل المناخ السياسي في العالم. فالخطاب بحد ذاته هام، ولكن إلقاء الخطاب من قبل جلالة الملك في أهم منبر دولي يجتمع كل عام ويلتقي فيه عدد كبير من رؤساء الدول والمسؤولين والوزراء الخارجية، بالإضافة للوفود الموجودة دائما، يعطي الخطاب أهمية إضافية.
فأعتقد أن وجود جلالة الملك في الأمم المتحدة في هذا الوقت بالذات هو أمر يعني في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة، وأعتقد أن ذلك يكسب الخطاب ويظهر الأردن ويظهر دور الأردن كما اعتاد العالم أن يرى دور الأردن دور فاعل ودور إيجابي في معالجة قضايا المنطقة، وكما ذكرت قضايا تهم العالم بأسره في هذا الوقت بالذات. شكرا سعادة السفير. معالي الدكتور صلاح، أن يكون جلالة الملك في الاجتماعات الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التوقيت من بين زعماء المنطقة، ربما لا يذهب الكثيرون في هذا الوقت للحديث ومخاطبة العالم بأبرز قضايا المنطقة، ليست فقط توضيح ما يجري في الأردن نحو عملية إصلاحية نحو انتقال ديمقراطي. ماذا تقرأ هذه الرسالة؟ حقيقة هذا الخطاب هو يأتي في إطار إبراز الموقف السياسي الأردني وتشخيصه أيضا للتحديات والمشاكل اللي بتواجه الوطن، تواجه المنطقة وتواجه العالم ككل كما تفضل سعادة السفير. أن ينقل هذا الموقف رأس الدولة جلالة الملك من الأهمية بمكان، وبالتالي المشاركة هاي بتقول بأنه الموقف الأردني عم بيعبر عنه جلالة الملك اليوم تجاه هذه التحديات موقف بيتعامل في وقت تدق فيه هذه التحديات. جلالة الملك بنى الموقف الأردني على مثل، وبحب أن أعيدها، أعتقد أنها كانت جدا واضحة: حقوق الإنسان، الحرية، الكرامة، السعي للرخاء، وأيضا وجد التحدي فيما يتعلق بفرص الرخاء للشعوب وللشباب بشكل أساسي، وأيضا تحدي عدم الاستقرار في منطقتنا. وانبنى على هذه المثل موقف سياسي واضح تجاه تشخيص الحالات وتجاه أيضا معالجتها. فكان الكلام عن الربيع العربي، وقال بأن الربيع العربي هو تكريس لهذه المثل. أيضا الموقف في سوريا اللي هو موقف بيأثر على استقرار المنطقة وبيأثر على الأردن بشكل مباشر، فكان في هناك تأكيد على ضرورة وقف العنف، وأيضا على الحوار السياسي والحل السياسي للأزمة في سوريا، وسلامة وحدة الأراضي السورية اللي هي قضية أعتقد أساسية. المصلحة الوطنية العليا الأردنية هي في الدولة الفلسطينية، هذا الموقف اللي دائما في المحافل السياسية بنعبر عليه، والدور الأردني وموقف جلالة الملك في ذلك هو موقف مضطرد ومتكرر دائما. حتى بنذكر بأنه حتى في أواخر الانتفاضة الثانية الذي نقل موضوع الصراع العربي الإسرائيلي وعملية السلام إلى الولايات المتحدة وإلى المحافل الدولية كان جلالة الملك. وهنا أيضا عم بدعو إلى أنه يكون في تركيز بالذات أنه الانتخابات الأمريكية قادمة في شهر 11، وبالتالي في فرصة بعد الانتخابات لبحث هذا الموضوع وتكريس هذا الحل. ولا بد لا يجوز أن ننسى أنه إحنا مرينا خلال الأسبوعين الماضيين بقضية مست وجدان وكرامة كل إنسان صادق، مسلم وغير مسلم، إنسان يعي الأبعاد الحضارية للمجتمعات، في الإساءة لشخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبالتالي كان لابد أن يكون في هناك موقف واضح يدين هذا، ويقول أيضا بأن الموقف المضطرد للإسلام والموقف المضطرد للأردن في هذا منذ القدم، وبرسالة عمان، وأيضا بالمحتوى الإرث الهاشمي للدولة الأردنية هو ينبني على الحوار ولكن لا يقبل الإساءة. سنذهب مع الوزير ربما لأكثر في قابل الأسئلة لتفسير بعض القضايا واحدة، لكن من منطلق الذي يتحدث به معالي الوزير سعادة السفير، يعني التأثير في مثل هذه المحافل يكون على مستوى قادة الدول وعلى مستوى الرأي العام العالمي، وبالتالي نقل القضايا المنطقة وقضايا الأردن نحو الأمم المتحدة ومجلسها. أبرز المحاور كانت هي القضية الفلسطينية كما تحدث معالي الوزير. يعني كيف تقرأ هذا التشديد الدائم المستمر عند جلالة الملك على أن يتحدث باسم القضية الفلسطينية في الوقت الذي ربما المشروع الوطني الفلسطيني يعاني الكثير من أزماته، ولا يتم الحديث من أي قائد عربي تجاه المسألة الفلسطينية كما يتحدث جلالة الملك؟ هناك تقليد في الأردن، يعني أنا كان لي شرف الخدمة في الأردن لقرابة 40 سنة،
ويعني عاصرت التعبيرات عن المواقف الأردنية. هناك تقليد في المواقف الأردنية أن الأردن لا يتحدث فقط عن قضايا أردنية، وكما لاحظنا في خطاب جلالة الملك هو لم يتحدث، طبعا أشار إلى موضوع الإصلاح والإصلاحات التي تمت في خلال ثم فترة الربيع العربي، لكن قضية فلسطين هي من عمر الأمم المتحدة، وهي تقريبا من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، فهي قضية جوهرية وأساسية تمس صميم مصالح هذا البلد، ونحن نتعايش معها كل يوم بالرغم من كل التطورات والتغييرات التي حدثت. فجلالة الملك أشار إلى هذه القضية كقضية محورية، وأشار إلى أننا حاولنا منذ فترة في إعادة إحياء المحادثات بين الفريقين الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن هناك عوامل طغت على المحاولة الأردنية ولم يكتب لها النجاح. ثم أشار، وهذه إشارة ضرورية في هذا الوقت بالذات، إلى الإجراءات الإسرائيلية، وحذر من الإجراءات المساس بموضوع القدس وموضوع الشخصية المسيحية والإسلامية في مدينة القدس، وهذا تحذير ضروري من على هذا المنبر الدولي الذي تراقبه كل شعوب وقيادات ودول العالم. فهذا الموقف هو الموقف الصحيح، وهو الموقف الذي يتكرر ليس فقط على منبر الأمم المتحدة كل عام، بل هو جزء من الخطاب الأردني الدائم. نحن نعيش هذه القضايا ونعيش غيرها من القضايا، وكما أشار معالي الوزير تحدث جلالة الملك عن قضايا المنطقة الملحة الأخرى في جوارنا، القضية السورية وقضية المساس بالرسول إلى آخره. سنذهب كلها هذه، ولكن أكثر عمقا معالي الوزير، وأنت وزير خارجية، يعني راقبت ربما كل التجاذبات التي حصلت في موضوع الدولة الفلسطينية. جلالة الملك شدد على موضوع حد دولتين، دولة قوية فلسطينية ودولة إسرائيلية قوية أيضا، لكن تسوية عادلة. يعني إمكانية أن يستثمر الوقت، أو هل هناك جدية تعتقد أيضا عند إسرائيل بالذهاب نحو هذا؟ والله يا سيدي، أعتقد أن التشخيص بأن الإجراءات الأحادية واستمرار الاستيطان يضعف العملية السلمية هو التشخيص السليم الذي ورد في الخطاب. وأيضا بالتأكيد الاعتداء على المقدسات اللي هو يعني اعتداء على الالتزامات الدولية اللي واردة في معاهدة السلام، واعتداء أيضا على المشاعر، مشاعرنا إحنا كأهل المنطقة مسلمين ومسيحيين، ومشاعر 1,700,000,000 مسلم. وبالتالي لا، في هناك يعني تعنت إسرائيلي واضح عبر السنوات. الموقف الأردني يقول بأنه التسوية القضية الفلسطينية تسوية تنبني على التسوية السلمية على خلفية مرجعية المشروعية الدولية. وأيضا الموقف بيقول بأنه دول العالم المؤثرة ورأس الولايات المتحدة يجب أن تطلع بدورها لهذا الحل بإعادة الحق إلى نصابه. إسرائيل تحتل أراضي عربية، يجب أن تنسحب عنها بالقانون الدولي. إسرائيل يجب أن تتوقف عن الإجراءات وحديث الجانب بالاستيطان والاعتداء على المقدسات وتغيير شكل الأرض إلى غير ذلك من الأمور. وأيضا الولايات المتحدة عندها انتخابات، يجب بعد هذه الانتخابات أيضا أن تلتفت إلى مسؤوليتها وتقوم بواجبها بتكريس هذه المشروعية وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة على المرجعيات اللي إحنا متفقين عليها. الأردن دائما موقفه الخضوع للقانون الدولي والالتزام به، والقانون الدولي بيقول بالحق الفلسطيني بأعلى صوت. نعم، يعني هذه كلها مضامين أساسية، وربما أيضا نذهب لمناقشة أفكار الأخوة المشاهدين، لكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ابقوا معنا ثم نتابع.